चांद रहेगा, टीपू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, टीपू तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, टीपू तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में आपका मैं हूं मुकद्दस इनामदार। आज 10 नवंबर टीपू जयंती को लेकर हम आज पहुंचे हैं बीजापुर शहर के टीपू सुल्तान सर्कल में, जहां पे प्रगतिपर संगठन और बीजापुर के नगर के कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ और कई दूसरे संगठन और दूसरे यहाँ के लीडर्स के जानिब से आज टीपू सुल्तान जयंती शहर बीजापुर के टीपू सुल्तान सर्कल में बनाई गई। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं टीपू सुल्तान सर्कल में, तो बात करेंगे किस तरह से जयंती मनाई गई और कुछ यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत धूमधाम से जयंती मनाई गई। अल्लाह का एहसान है, पीसफुल, किसी को तकलीफ़ ना देते हुए हमीद मुशर्रफ उनके नेतृत्व में ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चौक पर ये झंडा लहराया गया। और आने वाले दिनों में हमीद मुशर्रफ साहब कहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह पहले रैली निकाली जाती थी उसी तरह अगर कांग्रेस पार्टी अगर पावर में आएगी तो इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान जयंती भी मनाएंगे और रैली भी निकालेंगे। सर, ये जो रैली है, एक टाइम कांग्रेस सरकार में रैली हुई थी, फिर से कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर से रैली करेंगे, क्या ये संभव है? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, क्योंकि एक सेकुलर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, क्यों नहीं करना चाहिए इनकी जयंती? क्या ये कुछ गलत है बात है? क्योंकि इस देश के लिए कुर्बानी दिए वाले हैं, क्या इस देश के लिए कुछ गलत काम किए हुए हैं क्या? ये सरकार का तो फंड हमें नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये मना किए हैं, ये जयंती नहीं मना सकते बोल के इन पे आरोप लगाते हैं क्या? तो हमें इनकी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने भी हम गरीब नहीं हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कितने कुर्बानी दिए हुए हैं और कितने पैसे और कितने मंदिरों को और बहुत सारे ऐसे काम किए मैं आपको गिना नहीं सकता। अब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के मुखंड मैनुद्दीन बिलगी और मोहम्मद गौस हवालदार और हाजी, आइए उनसे बात करेंगे। आज टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर मैं तमाम बीजापुर के और कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर पूरा कर्नाटक और पूरा हिंदुस्तान अगर चले तो हमारा हिंदुस्तान एक स्वर्ण हिंदुस्तान बनेगा और एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान बनेगा, जिसमें कोई जात पात, कोई किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम के तमाम सिर्फ इंसान हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने से पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम आएगा। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब भी पूरे हिंदुस्तान के लिए, जब भी वो सोचते थे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए सोचते थे और पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए सोचते थे। तो मैं आज फिर एक बार पूरे हिंदुस्तान के तमाम मेरे हिंदू मुसलमान तमाम भाइयों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इस जयंती का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अब इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट मोहम्मद गौस हवालदार, आइए उनसे बात करते हैं। प्रथम बारिगे ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಿನುಗುವ ಧ್ರುವತಾರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಇಲಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು ಎಂಬಂತೆ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು 40,000 ಚದರ ಮೈಲಿ ಇದ್ದ ಮೈಸೂರನ್ನು 80,000 ಚದರ ಮೈಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ತಾವು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು, ಮೈಸೂರಿನ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಮಸೀದಿ, ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೊರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಸರ್, ಇವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾರು ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಳಿತೈತಿ. ಇತಿಹಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ಇತಿಹಾಸ ಆಗೇ ಇರೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ BJPದವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಮೈಸೂರಿನ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಮಸೀದಿ, ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೀರಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟುದು ಕೊಡುಗೆಗರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ BJPದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇದೇ ಏನು ಇವಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗಿದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರದಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. जैसे कि आपने यहाँ पे कई यूथ लीडर्स हो या कोई प्रगतिपर संगठन हो, सबका स्टेटमेंट सुना, सबके साथ बात की. इसी की तरह ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.